सबको शुभोदय। हम अब तक मृदुल जोशी के द्वारा रचित माँ मुझे आने दे पाठ की कविता की 2 भाग पढ़ चुके हैं। इसमें अंधे की बेटी गर्भस्थ बेटी अपनी माँ से पुकारती हुई विनती करती है कि उसको जन्म देने को डर मत दो, और उनके माँ की आंगन में उस लड़की हरियाली बनना चाहती है। माँ की साड़ी की आंचल में खुशबू बनकर लिपटना चाहती है। उनकी किलक और टुमक भरी कदमों की आहट से घर की खामोश को तितर बितर करना चाहती है, और सदियों से घर में भाई की उद्दंडता और पिता के गर्व को भी वह दूर करना चाहती है, और माँ की माथे पर सिलौटों में सिमटा अंधेरा को भी पोंछ देना चाहती है, और उनकी आंखों के कोरों से ओस की समान बूंद की आंसुओं को भी वह पोंछ देना चाहती है, और जो बंद दरवाजे और घर की दीवारों पर चिपका हुई घरों की स्वभाव को भी वह धूल करने को चाहती है। और तीसरा भाग में हम देख लेंगे। इसके पहले तीसरा भाग की ऑडियो सुनिए। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार, उस झिलमिलाती दुनिया में ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। और इस बात की तेलुगु सारांश, तेलुगु अर्थ देखिए। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। ओ माँ मैं तो देख लिए, నేను చూశాను। ఎవరు చూసింది? मैंने అంటే बेटी ने देख लिया है। क्या देख लिया है? तेरी आंखों में, माँ की आंखों में तैरते ये समुंदर, అమ్మ కనుల్లో ఈదుతుందట। ఏమిటది? समुंदर माने तो उनकी आंखों से पूरे आंसू से भरी हुई है हमेशा। ఎప్పుడు కూడా ఆమె యొక్క కళ్ళు కన్నీటితో నిండిపోయి ఉంటున్నాయి। ఆ కన్నీరు ఎలా ఉందంటే समुद्र जैसा है। और उस ये आसमान के अक्स भी हैं। आसमान माने तो आकाश। అక్స్ అంటే ఏమిటి అంటే ప్రతిబింబం। ఆకాశం యొక్క ప్రతిబింబం ఆ సముద్రంలో, అంటే కన్నీటి యొక్క సముద్రంలో కనిపిస్తూ ఉందట। అంటే అమ్మ యొక్క కన్నీటిలో ఆమె ఆకాశపు प्रतिबिंबाన్ని చూస్తూ ఉంది। మనతో ఇక్కడ అక్స్ అంటే ఆకాశం అంటే ఇక్కడ అర్థము उनकी आशाएं की प्रतिबिंब उनकी आंखों में देख रहे हैं।
అమ్మ యొక్క ఆశలను మొత్తం కూడా ఆమె కన్నీటి సముద్రంలో చూస్తూ ఉందట. తో మా జా సక్తీ హూ మై దూర్ పార్, ఆమె వెళ్ళగలదట. ఓ మా మై జా సక్తీ హూ, నేను వెళ్ళగలను. ఎక్కడికి? దూర్ పార్ కర్ సక్తీ హూ, దూర్ కితనే దూర్ भी मैं जा सकती हूँ, ఎంత దూరమైన నేను వెళ్ళగలను. क्योंकि आजकल स्त्रियाँ भी अंतरिक्ष यात्री भी वो बन रही हैं. इस प्रकार वह लड़की कहती हैं मैं कितने दूर भी जा सकती हूँ, कितने दूर को भी मैं पार कर सकती हूँ, ఎంత దూరాన్ని సరే నేను దాటగలను, ఎంత దూరమైన సరే నేను వెళ్ళగలను. ఉస్ జిల్మిలాతి దునియా సే, ఆ జిల్మిలాతి టిమ్టిమాతి మిలమిల మెరుస్తున్నటువంటి దునియా ప్రపంచంలో నుంచి లాసక్తి తీసుకురాగలను. ఏం తీసుకొస్తారా? వహాసే అక్కడి నుంచి, చమ్కీలే టుకుడే తేరే సపనంకే, చమ్కీలే మెరుస్తున్నటువంటి టుకుడే అంటే ముక్కలు. ఏ ముక్కలవి? తేరే సపనంకే, తేరే అమ్మ యొక్క మీ యొక్క సపనం అంటే కలలు, స్వప్నం అంటే నీ యొక్క కలల ఆ ముక్కలను, అంటే మెరుస్తున్నటువంటి అమ్మ యొక్క మెరుస్తున్న కలలపు ముక్కలను నేను ఈ మెరుస్తున్నటువంటి మిలమిలా మెరుస్తున్నటువంటి ప్రపంచంలో నుంచి ఎంత దూరమైన వెళ్ళి, ఎంత దూరమైనా సరే దాటి నేను తీసుకురాగలనమ్మా. అంటే ఇక్కడ హర్ ఏక్ మానే अपने आशाओं को पूरा करना चाहती हैं, उनको भी कुछ आशाएं रहती हैं और अनेक सपनों उन्होंने भी देखती है. आजकल घर में बेटा के संबंधित माता और पिता ने अधिक आशाएं रखते हैं. बेटी पर उतना आशा नहीं रखते हैं, लेकिन पुत्र पर कितने आशाएं रखती हैं, अनेक सपने उन्होंने देखते हैं. लेकिन वो सारी सपने बेटों पर जिस प्रकार की सपने माँ देखते हैं, उस सारी सपनों को मैं ला सकती हूँ, मैं वहाँ पूरा कर सकती हूँ. నేను అటువంటి కళ అంటే కొడుకు గురించి ఎన్నైతే కళలు కంటుందో ఆ కళలన్నింటినీ కూడా అటువంటి మెరుస్తున్నటువంటి కళల యొక్క ముక్కల్ని నేను ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకురాగలను, ఎంత దూరమైనా సరే వెళ్ళగలను, ఈ మెరుస్తున్నటువంటి ప్రపంచంలో నేను అవి తీసుకురాగలను చెప్పేసి ఆమె అమ్మాయి బేటీ తన యొక్క అమ్మకు చెప్తా ఉంది. సముందరికి లహరోంకే తపేడో మే ఢూంఢ్ సక్తీ హూ, మై ఢూంఢ్ సక్తీ హూ, ఖోజ్ కర్ సక్తీ హూ, నేను వెతకగలను. ఎక్కడ వెతుకుతాట? లహరోంకే తపేడో మే బి, సముందరికి లహరే మే, సముద్రికి లహరోం తరంగుకే తపేడ్ అంటే దెబ్బలు. ఏ దెబ్బలు? లహరోంకే తరంగకి తపేడ్, అలల యొక్క దెబ్బల్లో కూడా, సముద్రంలో అలల యొక్క దెబ్బల్లో కూడా मैं ढूंढ सकती हूँ. ये तो समुद्र में तो भयानक तपेड़ों की धक्का, मतलब लहरों की धक्का बहुत भयानक होता है. ऐसी भयानक तपेड़ों में भी मैं ढूंढ सकती हूँ, खोज कर सकती हूँ. ఏమి వెతుకుతుంది ఆమె అంటే మోతీ और सीपी और नाविकों के किस्से అంటే కహానియా, కథలు. ఎవరి కథలు? నావికోంకే కిస్సే, నావికుల యొక్క కథలు. तो महान नाविकों ने अनेक देशों को खोज कर लिया है, अनेक करोड़ किलोमीटर तक भी समुद्रों में उन्होंने पार करके देशों को भी खोज किया है. కొంతమంది నావికులు కొన్ని కోట్ల లక్షల కిలోమీటర్లు సముద్రయానం చేసి కొన్ని దేశాలను కనుక్కోవడం జరిగింది. అటువంటి భయానకమైనటువంటి అనుభవాలు పొందినటువంటి నావికుల కథలు మనం ఎన్నో వింటున్నాం. అటువంటి కథల్లో అంటే తను కూడా ఒక కథలో ఒక భాగం కాగలను అని చెప్పి అంటున్నట్టు. ఆరు మోతీ और सीपी, ముత్యాలు. सीपी అంటే మోతియంకి మాత, ఆ ముత్యపు అమ్మ. ముత్యం ఎక్కడ పుడుతుందంటే ఒక గవ్వ, ముత్యపు చిప్ప అంటాం. ఆ ముత్యపు ముత్యాలని నేను ఢూంఢ్ సక్తీ హూ, నేను వెతుకుతాను. और అంటే ఇక్కడ దాకా మనం ఏం చెప్పవచ్చు అంటే इस तीन चार लाइनों के द्वारा, 4 पंक्तियों के द्वारा हम कह सकते हैं पूरे से पूरे माताओं की माताओं की सपनाओं को पूरा करना चाहती है. और कर सकती हूँ माँ, నేను చేయగలనమ్మా. मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, నేను ఏదైనా చేయగలను. ఎలా ఏం చేయగలదట? జో రోష్నీ సా చమకాల, జో రోష్ని అంటే ఉజాల అంటే ఏమిటంటే కాంతివంతంగా మెరుస్తున్నదని ఉజాల అని చెప్పంట. వెలుతురు అంటాం. వెలుతురు ఉజాల. मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो रोशनी सा चमकाला, కాంతివంతంగా మెరుస్తున్నటువంటి, రంగోసా చట్కీలా, రంగులతో ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తున్నటువంటి,
ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నిటిని మై సబ్ కుచ్ కర్ సక్తి హూँ. రోషనీ సా చమ్కీలా, కాంతివంతంగా మెరిపించగలను. అలాగే రంగులతో అది ప్రకాశవంతంగా కూడా నేను చేయగలను. ఇక్కడ ఎవరిని ఏం చేస్తుందంటే మాకి జీవన్కో ఐసా రోషనీ సా చమ్కీలా కర్ సక్తి హై, మాకి జీవన్కో గర్ కి స్థితికో రంగోं సా చట్కీలా కర్ సక్తి హై. ఆ అమ్మ యొక్క ఆ ఇంటి యొక్క పరిస్థితులను కూడా ఆమె ఆ రంగులతో రంగులు ఎలాగ అయితే ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తుంటాయో అలాంటి మెరుపుదనాన్ని తను రాగలను అని చెప్పేసి ఆ బేటీ మాసే కాతి హై. పర్ ఆనేతో దే, ఇవన్నీ చేయాలంటే పర్ ఆనేతో దే, ముందుగా నన్ను రానివు. ఈ సంసార్ మే ముజే ప్రవేశ్ దిలాయి, డర్మత్మా, భయపడకమా, ముజే ఆనేది, నన్ను రానివ్వు అని చెప్తుంది. యహా తక్ కి హమ్ అర్ధ్ ఏక్ బార్ దేఖేంగే. తైర్నా అంటే ఈదుట, సముందర్ సముద్రం, ఆస్మాన్ ఆకాష్, అక్స్ ప్రతిబింబము నీడ అంటాం. జిల్మిలానా టిమ్టిమానా మిలమిల మరియు, దునియా విశ్వ సంసార్, చమ్కీలే ప్రకాశవాన్ కాంతివంతమైన, టుకుడే ముక్కలు, సప్నా స్వప్న కలలు, లహర్ తరంగము అలలు, థపేడ్ ధక్కా అలల దెబ్బ, ఢూండ్ కోజ్ వెదకు, మోతీ ముత్యము, సీపీ మోతీకి మా ముత్యపు చిప్ప, కిస్సే కహానియా కథలు, రోష్ని ఉజాలా వెలుతురు, చట్కీలా ప్రకాశవంతమైన, చమక్ అంటే ఝలక్ మెరుపు. और तो कुछ प्रश्न पूछेंगे. बेटी कहाँ जा सकती हैं? बेटी कहाँ जा सकती है? కూతురు ఎక్కడికి వెళ్ళగలదు? बेटी दूर पर जा सकती हैं. दूर पर जा सकती, इस दुनिया में दूर पर जा सकती हैं. बेटी सपनों के चमकीले टुकड़े कहाँ से ला सकती हैं? బేటీ అమ్మ యొక్క మాకి సపనంకి చమ్కీలే టుకడే, అమ్మ యొక్క మెరుస్తున్నటువంటి కళ్ళ ముక్కలను ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలనుకుంటుంది అంటే అప్పుడు ఆమెకి ఆశావం కైసే పూరా కర్నా కహాసే లానా చాతి హై. ఆమె యొక్క ఆశల్ని ఎలా తీసుకురావాలని చెప్పేసి దాని అర్థం ఇక్కడ ప్రధానంగా. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, బేటీ సపనంకి చమ్కీలే టుకడే జిల్మిలాతి దునియా సే లా సక్తి హై. జిల్మిలాతి కహాసే అంట, జిల్మిలాతి దునియా మే సే లానా చాతి హై. మిలమిల మెరుస్తున్నటువంటి ప్రపంచం నుంచి తీసుకురావాలనుకుంటుంది. దునియా కైసే హై, ప్రపంచం ఎలా ఉందంటే జిల్మిలాతి హుయి హై, టిమ్టిమాతి హుయి హై. లహరోं के తపేడో మే బేటీ క్యా క్యా ఢూంఢ్ సక్తి హై. అలల యొక్క దెబ్బలలోని ఆమె కూతురు అంటే బిడ్డ ఏమేమి వెతకాలని కోరుకుంటుంది. లహరోं के తపేడో మే బేటీ मोतियाँ और सीपी और नाविकों को किस्से को भी वह ढूंढ सकती हैं. बेटी क्या कर सकती हैं? बेटी क्या कर सकती हैं? वह सब कुछ कर सकते हैं. रोशनी सा चमकीला कर सकते हैं, रंगों सा चटकीला भी वह कर सकते हैं. माँ के लिए बेटी क्या 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 बनना चाहती हैं? అమ్మ కోసం కూతురు ఏమేమి కావాలనుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం మొదటి కవితలో పోవాల్సి వస్తుంది, మొదటి భాగంలో పోవాల్సి వస్తుంది. बेटी माँ के लिए बेटी हरियाली बनना चाहती है, उनके आंगन में हरियाली बनना चाहती हैं और उनके आंचल में खुशबू भी बनना चाहती है. बेटी क्या क्या दूर करना चाहती है, ఏమేమి దూరం చేయాలనుకుంటుంది అంటే बेटी माँ की घर में सन्नाटा को दूर करना चाहती है, उनके माथे पर सिलवटों में सिमटा अंधेरा को भी दूर करना चाहती हैं और भाई की उद्दंडता, पिता के दंभ को भी वह दूर करना चाहती है. और बेटी और क्या क्या करना चाहती है? वह इस दुनिया में से झिलमिलाती दुनिया में से कितने भी दूर भी जाना चाहती हैं और अकड़ीला मिजाज को भी दूर करना चाहती हैं. रुकीला एहसास को भी वह दूर करना चाहती है. बेटी की महत्व क्या है?
बेटी की घर में बेटी की महत्व क्या है? हम घर में बेटी नहीं तो बेटी को घर में अधिक महत्व होता है। बेटी ही घर की खुशी है। बेटी घर में माँ के कार्य में अपनी मदद देते हैं, सहायता करते हैं और माँ की अनुरूप बनकर घर में रहते हैं। माँ को सुख पहुँचाने को बेटी हाथ बढ़िया होती है। इस प्रकार माने तो बेटी है तो घर में घर में लक्ष्मी जैसा देखती है, इसलिए बेटी को अधिक महत्व होती है। और भ्रूण हत्या क्यों हो रही है? इसका पहले हम भ्रूण हत्या माने तो क्या है? भ्रूण हत्या అంటే ఏమిటి? जन्म के पहले भी माता के गर्भ में शिशु को हत्या करना ही भ्रूण हत्या कहता है। जन्म के पहले ही माता के गर्भ में ही शिशु को हत्या करना, गर्भस्थ शिशु को हत्या करना ही भ्रूण हत्या है। భ్రూణ హత్య క్यों हो रही हैं? ఎందుకు అవుతున్నాయి? భ్రూణ హత్యలు అవటానికి కారణం ఏమిటి? ప్రధానంగా ఏమిటి కారణం? भ्रूण हत्या होने के लिए मुख्य रूप से कुछ कारण हम कह सकते हैं। आजकल समाज में मुख्य विषमताओं में भ्रूण हत्या एक है। बालिकाओं को पालन पोषण करना परिवार में बहुत बार समस्या है। और दहेज समस्या भी है। दहेज से वरकट्न समस्या ఒకటి। और लड़कों के प्रति चाह और వంశోద్ధారణ, పుత్రుల పట్ల ఎక్కువ కోరిక అలాగే వంశోద్ధారణ ఉండాలని చెప్పేసి इसके लिए वो लड़कियों को हत्या कर रहा है। और युवती युवकों में నైతిక మూల్యం की పతనం होना, యువతి యువకుల్లో నైతిక విలువలు పతనం కావటం కూడా ఒక కారణం। తర్వాత అంచాహ గర్భాధారణ, కోరుకోకుండా వచ్చేటువంటి గర్భాధారణ ఒకటి। और అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే నిరక్షరాస్యత और గరీబత, నిరక్షరాస్యత ఒకటి, పేదరికం కూడా ప్రధానంగా మనము భ్రూణ హత్యకి కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు। అంటే ఇంకెట్లా भ्रूण हत्या का मुख्य रूप से आजकल भ्रूण हत्या हो रही है। भ्रूण हत्या का मुख्य कारण बालिकाओं को पालन पोषण करना परिवार में बाहर समस्या है और दाह समस्या, और लड़कों के प्रति चाह और वंशोद्धारक, और युवती युवकों में नैतिक मूल्यों की पतन होना, और अंचाह गर्भाधारण, निरक्षरास्यता और गरीबता, ये तो मुख्य कारण हम कह सकते हैं। और भ्रूण हत्याएँ कैसे रोक सकते हैं? మరి భ్రూణ హత్యలు మనం ఎలా ఆపగలము అంటే इसके लिए हम कुछ करना पड़ता है। कुछ मार्ग क्या है, उस मार्ग के बारे में बताएं। लड़कियों को अच्छी सुविधाएं देना चाहिए। అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా సర్కార్ के द्वारा लड़कियों को अच्छी सुविधाएं देना है, మంచి సౌకర్యాలు ఇవ్వాలి। और दहेज సమస్యను को निर्मूलन करना चाहिए। ఈ వరకట్న సమస్యని మనము నిర్మూలన చేయాలి। लड़कियों को औरतों को शिक्षा देना चाहिए। అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా స్త్రీలకు అలాగే బాలికలకు అందరికీ కూడా విద్యని అందించాలి। और युवती युवकों में नैतिक मूल्य बढ़ाना चाहिए। యువతి యువకుల్లో నైతిక విలువలు పతనం అవుతున్నాయి కదా, ఆ నైతిక విలువలని మనము పెంపొందించాలి। और जो భ్రూణ హత్య करते हैं उसको हम कठिन सजा देना चाहिए। ఎవరైతే భ్రూణ హత్య చేస్తారో వాళ్ళకి కఠినమైనటువంటి శిక్షని వేయాలి। अस्पतालों में गर्भस्थ भ्रूण को लड़का लड़की पहचानने की स्कैनिंग नहीं लेना चाहिए। హాస్పిటల్లో స్కానింగ్ చేస్తుంటారు, లड़का लड़की అమ్మాయి అబ్బాయి అని చెప్పేసి, तो हम स्कैनिंग नहीं लेना चाहिए। ऐसी लिंग को पहचानने के लिए संबंधित स्कैनिंग नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार किए तो हम भ्रूण हत्या को हम रोक सकते हैं। ओके, धन्यवाद।